نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سورۃ الدہر پڑھیں گے۔ کیا نہیں آیا، حل آتا کیا آیا ہے، علی الانسان انسان پر، حین ایک وقت، من الدہر زمانے میں سے، اتنے لمبے زمانے میں سے انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، وہ کوئی شے نہیں تھا۔ آج اللہ نے بنا کر قوتیں، طاقتیں، اختیارات دے دیا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ پورا زمانہ گزر چکا ہے، میں بھی آیا ہوں تو میرے بھی آنے کا تو کوئی مقصد ہے نا، ایسے مجھے بیکار میں تو اللہ نے نہیں بنا دیا۔ اور پھر یاد رکھنا چاہیے ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہم سے پہلے کئی لوگ آئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا، صرف ان کا نام باقی ہے جنہوں نے اپنے آنے کا مقصد کو یاد رکھا اور وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا گئے، ورنہ ختم۔ شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، من نطفہ، نطفے سے، ملے جلے، امشاجن، ملے جلے نطفے سے، نبتلی، کہ ہم آزمائیں اس کو۔ نبتلی کس لیے پیدا کیا؟ نبتلی، آزمانے کے لیے۔ کیا آزمائش ہے؟ کہ فرما برداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ فجعلناہ، ہم نے بنا دیا اس کو، سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ انا ہدینا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، راستہ دکھا دیا آزمانے کے لیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت والا ہے، فرما برداری والا ہے، انصاف والا ہے، اور فطرت کے مطابق ہے یہ راستہ۔ اور دوسرا راستہ کفر والا، طغیانی والا، ظلم والا، ناانصافی والا اور جہنم والا راستہ ہے۔ دونوں راستے دکھا دیے۔ اما شاکر، اب زبردستی نہیں کی، نہ سیدھے راستے پہ چلانے کی نہ الٹے راستے پہ چلانے کی۔ اما شاکر، اس کی مرضی، شکر گزار بنے، سیدھے راستے پہ چلے اور فطرت کی آواز کو پہچان کر جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو درست استعمال کرے۔ اما کفورا، چاہے وہ ناشکرا بن جائے۔ ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں، شکر گزاری والا اختیار کرے گا تو جنت ہے، ناشکری والا اختیار کرے گا تو جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے زبردستی نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنایا آزمائش کے لیے، امتحان کے اوپر ہے نا۔ نبتلی، آزمانے کے لیے بنایا ہے، آزمانے کے لیے ہو تو پھر زبردستی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، اسی لیے اس آیت پر جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، تو پھر پورا پڑھو نا، پورا سمجھاؤ اس آیت کا مفہوم کہ مرضی کرتے ہو، تمہارے لیے دونوں اختیارات ہیں، چاہے کفر والا راستہ اختیار کرو، چاہے فرما برداری والا اختیار کرو، تمہاری مرضی ہے۔ کافر بنو، تمہاری مرضی، مسلمان بنو، تمہاری مرضی، اللہ کی مرضی اپنا لو اور تمہاری مرضی اپنے جسم پہ اپنی مرضی چلاؤ۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی مرضی والے راستے کے اینڈ پہ اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے، اور تمہاری اپنی مرضی والے راستے کے اینڈ پہ تمہاری بربادی ہے اور عبرت کا نشان بن جاؤ گے، اور مرنے کے بعد جہنم ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا، انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلا، زنجیریں، و اغلالا، اور طوق، و سعیر، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہی ہے نا، کرو اپنی مرضی، ناشکری کرو اور اپنے جسم پہ اپنی مرضی چلاؤ۔ لیکن اگلی آیت بھی پڑھ لو، انا اعتدنا للکافرین، کفر کرنے والے، سرکشی کا راستہ اختیار کرنے والے، ان کے لیے بیڑیاں بھی ہیں، طوق بھی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ آج تو کر لو گے نا، کچھ نہیں ہوتا، لکھ لو یہ آیتیں بینروں پہ اور لگا لو اور لوگوں کو گمراہ کر لو، لیکن مرنے کے بعد پھر بیڑیاں، زنجیریں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ ان الابرار، اور جو فرم برداری والا راستہ اختیار کریں گے، نیک لوگ، یشربون، وہ پیئیں گے، من کأس، چھلکتے ہوئے جام، کان مزاجھا کافورا، کہ جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، عینن، وہ چشمہ ہے، یشرب، وہ پیئیں گے اس سے، عباد اللہ، اللہ کے بندے، یفجرونہا، وہ پھاڑ کے لے جائیں گے اس سے، تفجیرا، پھاڑ کے لے جانا، یوفون بالنذر، وہ پورا کرتے ہیں اپنی نظروں کو، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، کان شرہ، کہ ہوگا جس کا شر، مستطیرا، جس کا شر پھیل جانے والا ہوگا، ویطعمون الطعام، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا، علی حبی، کھانے پر محبت کرتے ہوئے، مسکینا، مسکینوں کو، ویتیما، اور یتیموں کو، واسیرا، اور قیدیوں کو۔ انما نطعمکم، کس لیے کھلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف اس لیے کھانا کھلاتے ہیں تم کو، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم، نہیں ہم چاہتے تم سے جزان، کوئی بدلہ، ولا شکورا، اور نہ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ انا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسا قمطریرا، جو بڑا ہولناک ہوگا اور قمطریرا، چہروں کو بگاڑ دے گا۔ فوقاہم اللہ، پس بچا لیے ان کو اللہ نے، شر ذالک اليوم، اس دن کی شر سے، ولقاہم، اور ملا دیے ان کو، نظرۃ، خوشی سے، وسرورا، اور شادمانی سے، لذتوں سے،
वजज़ाहुम, और बदला दिया उनको, बिमा सबरू, जो उन्होंने सब्र किया, जन्नतन व हरीरा, जन्नत और रेशम के लिबास, मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक, टेक लगाए हुए होंगे उस पर, अलल अराइक, तख्तों पर, ला यरौन फ़ीहा, नहीं वो देखेंगे उसमें, शमसन, कोई सूरज की धूप, वला ज़महरीरा, और ना सख्त सर्दी, व दानियतन अलैहिम, और झुके होंगे उन पर, ज़िलालुहा, और जन्नत के साए, दरख्तों के साए, व ज़ुल्लिलत, और नरम होंगे, क़ुतूफ़ुहा, उनकी टहनियाँ, तज़लीला, खूब नरम हो जाना, व युताफ़ अलैहिम, और गर्दिश करेंगे उन पर, भी आनियतिन, बर्तन, मिन फ़िज़्ज़ा, चांदी के, अक़वाबिन, और प्याले, कानत, कवारीरा, जो होंगे शीशे के, कवारीरा मिन फ़िज़्ज़ा, शीशा भी जो चांदी का होगा, क़द्दरूहा, अंदाज़ा लगाया है उसका, तक़दीरा, अंदाज़ा लगाने वाले ने, व युस्क़ौन फ़ीहा, और पिलाए जाएंगे उसमें, कअसन, छलकते हुए जाम, कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, कि जिनमें अदरक की आमेज़िश होगी, ऐनन, चश्मा होगा, फ़ीहा, जिसमें, तुसम्मा सलसबीला, नाम रखा है जिसका, सलसबील, वयतूफ़ अलैहिम, और ख़िदमत करने के लिए उनके ऊपर घूमेंगे, विल्दानुन, बच्चे, मुख़ल्लदून, जो हमेशा बच्चे रहेंगे, इज़ा रअयतहुम, जब देखेंगे आप उनको, हसिबतहुम, समझेंगे आप उनको, लुअलुअन, के बिखरे हुए मोती हैं, इतने खूबसूरत और छोटे छोटे बच्चे होंगे जैसे बिखरे हुए मोती होते हैं, मंसूरा, बिखरे हुए। वइज़ा राइता, जब देखेंगे आपको, वइज़ा राइता, जब देखेंगे आप, सम्मा, जहाँ भी, ये सुम्मा नहीं सम्मा है, जहाँ भी देखेंगे, नईमन, नेमतें होंगी, व मुल्कन कबीरा, और बादशाही होगी बहुत बड़ी, आलियहुम सियाब, पहनाए जाएंगे उनको कपड़े, सुंदुस सुंदुस, मोटे रेशम, बारीक रेशम के, खुज़, सब्ज़ रंग के, व इस्तबरक, और बारीक रेशम, व हुल्लु असाविर, और पहनाए जाएंगे उनको कंगन, मिन फ़िज़्ज़ा, चांदी के, व सक़ाहुम, और पिलाएगा उनको, रब्बुहुम, उनका रब, शराबन तुहूरा, पाकीज़ा शराब, इन्ना हाज़ा, फिर ये कहा जाएगा, इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा, ये तुम्हारे लिए बदला है, ये तुम्हारे लिए है, ये जो कहना है ना, ये इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ा, ये तुम्हारी अमलों का नतीजा है। ये कब कहा जाएगा? सारी जन्नत में जन्नतियों को बुलाकर तकरीब करके, प्रोग्राम करके, और उसमें जिस तरह होता है ना, सारा साल बच्चे ने मेहनत की है, हमारे आने वाला है ना सालाना इम्तिहान, अभी हमारा तर्जुमा का निसाब भी ख़त्म होने वाला है, तो उस एंड पे क्या होगा, इम्तिहान होगा और तकरीब होगी, उस तकरीब में उलमा को बुलाया जाएगा, सारे लोग इलाके के वालिदैन सब जमा होंगे, और जिस बच्चे ने मेहनत की होगी उसकी पोजीशन आई होगी, पास तो हो गए सारे, पोजीशन आई होगी, फिर उसको स्टेज पे बुला के सनद दी जाएगी, इनाम दिया जाएगा, कहा जाएगा ये तुम्हारा है। अब उस बच्चे की जो खुशी की कैफियत होती है, वो पूरा साल पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, रातों को जागता रहा, उस सारे जागने की थकावट, सर्दी गर्मी की मेहनत, वो सारी मेहनत की थकावट उतर जाएगी, तकलीफ़ें और सब उस खुशी के वजह से सारी थकावटें उतर जाएंगी ना। तो अल्लाह भी जन्नत में जब बुलाएंगे सबके सामने और देंगे, वो जो कैफियत होगी ना, वो सारी थकावटें उतार देगी कि हम सर्दियों में रातों को उठ के ताजद पढ़ते रहे, हम गर्मियों के लंबे दिनों में भूख प्यास बर्दाश्त करके रोज़े रखते रहे, सारी थकावटें उतर जाएंगी जब रब ने ये कह दिया, इन्ना हाज़ा कान, ये लो मेरे बंदे, ये तेरे लिए है। अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल कर लें। अल्लाह फरमाएंगे, तुम कुरान पढ़ते थे, तुम मेरे लिए सदका करते थे, तुम मेरे लिए वक्त निकाला करते थे, तुम मेरे लिए फ़लाँ फ़लाँ तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो उसका बदला ये तुम्हारे लिए अब वकाना सायुकुम मशकूरा, जो तुमने मेहनत कोशिश की थी उसकी कदरदानी की गई। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल कर लें। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान, बेशक हमने नाजिल किया आप पर कुरान, तंजीला, नाजिल करना, फस्बिर, पस आप सब्र करें, लिहुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म का, वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा, ना आप बात माने उनमें से ना शुक्र, आसिमन गुनाहगार और ना शुक्रे की, वज़्कुर इस्म रब्बिक, और आप जिक्र करें अपने रब के नाम का, बुकरतन व असीला, सुबह और शाम, व मिनल लैल, और रात में से, फस्जुद लहू, रात को भी कुछ वक्त सजदा किया करें और उसकी तस्बीह करें, लैलन तवीला, लंबी रात। इन्ना हाउलाए, बेशक ये लोग, युहिब्बून अल आजिला, ये दुनिया से मोहब्बत करते हैं, वयज़रून अल आखिरा, वयज़रून, और छोड़ देते हैं, वराहुम, अपने आगे, यौमन सकीला, उस भारी दिन को, आखिरत की कोई फिक्र नहीं करते। नहनु खलक़नाहुम, हमने पैदा किया है उनको, वशददना असरहुम, और मजबूत कर दिया उनके जोड़ों को, वइज़ा शिअना, और जब हम चाहेंगे, बदलना, बदल देंगे, अमसालहुम, उनकी मिसल, तब्दीला, बदल देना। इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये नसीहत है, फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, बस जो बंदा चाहे बना ले अपने रब की तरफ रास्ता। वमा तशाऊन, और नहीं तुम चाहते, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। तुम्हारी कोई चाहत पूरी नहीं हो सकती जब तक उस चाहत के साथ अल्लाह का चाहना शामिल ना हो जाए।
ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یدخل، وہ داخل کرتے من یشاء، جسے چاہتے ہیں، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمین، اور ظالموں کے لیے اعد لہم عذابا علیما، تیار کر رکھا ہے اس نے دردناک عذاب۔